दा पुतला मिट्टी नूं रोंदा गुम गए करां दे बार नी। बिल्कुल सब कोई मेरी अखी दे के नजर सिजदा उस तरह नक्शा ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਆ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ। हाँ बिल्कुल हुंदा बिल्कुल हुंदा। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नूं रोंदा गुम गए करां दे बार नी। जिथे सिखा का जोर सी उसे मुसलमानों मारते सन, जिथे मुसलमानों का जोर सी उसे सिखा मारते सन ते नजायज़ करते सन। वो चंगी गल नहीं सी। पिंडां दे नक्शे तां उकरे पए ने ओ पिपलां दी छावें ओ तियां दे मेले टुट गईयां वंगां दे टुकड़े पए ने। सुना यह देना चाहना भी बड़े अमन च इन्होंने अल्लाह ईमान देवे अपने सलूक सुधा बचन ना कि ना शरारत कर ना लड़ाई झगड़ा होवे ते बड़े आराम नाल मिल जुल के अपना बस ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣੇ आउन जान जरा ना वो खुला होवे इधर दे लोग उधर जान उधर दे इधर आउन रल मिल के बसन। गुम गए करां दे बार नी। आटे दियां कोई चिड़ियां नूं आखो उड़ के ही आ जो एक बार नी। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों लाइलपुर पाकिस्तान तो पंजाबी लहर की टीम अज पहुंची है पिंड वागड़ियां दगैच जो बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर जड़ा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है लाहौर तो जे असी नारोवाल साइड ते जाइए नारंग मंडी साइड ते वाघा बॉर्डर तो बिल्कुल कोई 3-4-5 किलोमीटर की दूरी ते ये पिंड आ। BRB नहर जी है बिल्कुल उत्ते पहला पिंड वागड़ियां दगैच। इस पिंड पहुंचे हैं 1947 की वंड 1947 की पार्टीशन जिन्हों ये लोग बजुर्ग उजाड़े भी कहिंदे आ वो दास्ताना सुनन वास्ते वो हड बीतियां वो आप बीतियां वो इन्हां बजुर्गों दीयां कहानियां इन्हां किस तरह का वक्त वेख्या वो किहड़े हालात सन उन्हां हालातां ते झाती पाउण ते अगली नस्ल तक ये मैसेज पहुँचाउण लई कि इन्हां लोगों ने इन्हां बजुर्गों ने किन्नी एफर्ट की किन्ना 0 तो 100% तक पहुँचे किवें इन्हां सर्वाइव किया। पहले चंगी भली जिंदगी गुजारते सी इक्को वारी अपने हसदे वसदे घर छड्डे फिर 0 ते पहुँच गए। फिर मैं ना भी 0 ते 100% 1947 जेड़े ये लोग जेड़े 0% ते आ गए सी बिल्कुल कोल कोई चीज़ नहीं खाण पीण लई बहण लई ईवन कि सौण लई मंजा नहीं है लोग दसदे है। तो ये सारियां गल्लां बातां तुहाडे तक साझियां करी दियां ते एक गल करदे आं बाबा जी नाल ते पुछदे इन्हां कोलों इन्हां हालातां दे बारे च। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी पहलों तो अपना ना नाम दस दिओ ना की तुहाडा मोहम्मद शफी ते तुहाडे अब्बा जी दा खैरदीन खैरदीन उम्र किन्नी हो चली है मेरी? हाँ जी 107 साल। 107 तो उम्र तो बाबा चंगी हंडाली है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह बड़ी। ते 1913 की पैदाइश है मेरी। 1913 दी ठीक है। ये दसो भी तुहाडे दादा जी का नाम तुहानू याद है की ना तुहाडे दादा जी का? साडे दादा जी का नाम झंडा झंडा ते गुलाब दोवें भरा सन। झंडा ते गुलाब दो भरा सी साडे ते खैरदीन सी झंडे दा मानदीन सी झंडे दा अल्लाह दा सी गुलाब दा ते नूरमंद गुलाब दा महमद बख्श गुलाब दा। अच्छा ये पुत्र सन उन्हां दे। हाँ
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ 100 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 107 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ- ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਧਰ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਵਾਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਮਾਨ ਅਵਾਨ। ਅਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁੱਜਰ, ਰਾਜਪੂਤ, ਖੋਖਰ ਤੇ ਅਵਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਅਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ 200 ਘਰ ਸੀ ਅਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ? ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਦ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਲਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਅਵਾਨ ਹੀ ਅਵਾਨ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗੜੀਆਂ ਦਗਾਇਆ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਵਾਨ ਹੀ? ਸਾਰੇ ਅਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਦਗਿਆਚਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸੀ ਤਿੰਨ ਸੀ? 2 ਨੰਬਰਦਾਰ, 3 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾ ਹੈ ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਹੂੰ। ਤੇ 2 ਅਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਹੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ? 2 ਦੋ। ਕੀ ਨਾਂ? ਅਬਦੁਲਮਾਨ ਹੂੰ। ਤੇ ਅਬਦੁਲਵਾਦ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਬਰਦੀਨ, ਹੂੰ। ਬਰਕਤ ਹੂੰ। ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਲਾਲ ਖਾਂ। ਜਲਾਲ ਖਾਂ। ਜਲਾਲ ਖਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲ ਖਾਂ? ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ? ਉਹਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਜ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਫਰੋਜ਼, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਵਾਬ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸਰਦਾਰ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਗੈਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਿਓ ਪਾਰ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ? ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਪਾਰ ਦਰਿਓ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਸੁਧੇਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧੇ ਵਾਲੇ ਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਸੁੱਧੇਵਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ? ਟੋਟਲ 200 ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਘਰ? 150 ਘਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। 150? ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਦੁਕਾਨ? ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਵਾਣਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ? ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਾ। ਗੁਰਾ? ਗੁਰਾ ਗੁਰਾ। ਗੁਰਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੇ ਦੀ? ਪਰਚੂਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਣਕ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ? ਕਣਕੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਣਕੀ ਬੁੜੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਚੰਗੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਣਕਾਂ, ਮਕਈਆਂ, ਬਾਜਰੇ, ਕਮਾਦ। ਇਹ ਫਸਲ ਬੜਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਈ ਕਾਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਖੂਹਾਂ ਵਾਲਾ? ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਈ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈ? ਖੂਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਅਤਾਲ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਅਤਾਲ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਢਾਲ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ 3 ਖੂਹ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪੈਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਾਹਰ, ਮਾਰ, ਜਸਰਾਊਰ,
ਤੇ ਕੋਲਾ, ਹੂੰ ਕੋਲੀ, ਹੂੰ ਬਰਦਾਸ, ਹੂੰ ਖਜੂਰਾਂ, ਹੂੰ ਛਾਲੀਵਾਲ, ਹੂੰ ਬੱਲੜਵਾਲ, ਹੂੰ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਗਿਆਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਲਾਗੇ ਆ ਈਚੋ ਗਿੱਲ, ਆ ਵਾਗਾ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੱਲੋ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਗੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਵਾ, ਈਚੋ ਗਿੱਲ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਆ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੇਣ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਧਰ ਦੀ। ਉਧਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਸਰਦਾਰ, ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਹੂੰ। ਸਲੈਣ ਸਿੰਘ। ਜਸਨੌਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਸਨੌਰ ਦਾ? ਜਸਰਾਊਰ, ਜਸਨੌਰ, ਜਸਰਾਊਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਲੈਣ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਸੋ ਆਹੋ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਂ ਦਾ? ਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੀ? ਆਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਤ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਪਿਛਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਗਣਾਏ ਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਮਲਦੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 25-26 ਸਾਲ 25-26 ਸਾਲ। ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਦ ਆਣ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਸੀ? ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਹੂੰ। ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਪੜੇ ਪੁੜੇ ਸੋ ਕਿ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਰਤਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਆਹ, ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਹੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹੂੰ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਹੋਣ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਲੂਸ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਜਸੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਾ, ਚੱਕਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਦੋ ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ, ਹੂੰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਾਗੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਪਿੰਡੋਂ ਆਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਔਰ ਤਖੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਸਨ, ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈ ਦਿਹਾੜੀ। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ
ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਣਾਏ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘੋਗੇ, ਘੋਗੇ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਾਇਓ ਜੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9x9 ਹਜਾਮ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਸੰਦੂਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਹ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ? ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੋਲ ਹੋਣੇ? ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਸਾ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਹਿਣਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਵੇਂ ਵਿਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੋਪੋਕਿਆ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਦਗਿਆ ਚ ਆ ਗਏ? ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸਿੱਧੇ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਲੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘੱਟ ਪਈ ਆ। ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਵਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, 2 ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਿਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੋਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਵੋਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਲੈਣੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਵੱਡ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ,
ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ- ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਆ ਨਾਲ ਗਏ। ਪੀਲੇ ਬਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੋ ਕੇ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੀ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 70 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਜੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇ? ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਣ ਤੇ ਸਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਏ? ਬੜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਜਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਅਰਸ਼ ਹੈ। ਆਹ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, 12 ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ 5 ਕਮਰੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਰਸੋਈ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ, ਬੜੀ ਹਵੇਲੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਣਾ ਜੇ ਵੀ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਣਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲੂਕ ਸੁਦਾ ਨਾ ਵਸਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਸਣ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਣ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹਮਸਾਏ, ਅੱਛੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਏ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹਮਸਾਏ, ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਵਸੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ 'ਚ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਆ,
ਜੇ ਅਗਰ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਈਸਾਈ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ WhatsApp ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਲਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥੁਲ ਇਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ, ਈਵਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਪੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰਵੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।